تعددت محاولات سرقة جسد النبي صلى الله عليه وسلم عبر التاريخ، ولكنها بفضل الله وعنايته باءت جميعها بالفشل. وفيما يلي نستعرض أبرز تلك المحاولات الآثمة. المحاولة الأولى، محاولة تبوأ إثمها ووزرها الحاكم العبيدي منصور بن نزار الإسماعيلي، وقد كان جبارا فاسقا سفاكا للدماء، وكان حاكما لمصر. وقد أشير عليه بنقل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه من المدينة إلى مصر، وزين له ذلك بعض الزنادقة بأنه متى قام بذلك شد الناس رحالهم من أقطار الأرض إلى مصر بدلا من أرض الحجاز، فكلف بذلك أحد قاداته يدعى أبو الفتوح، فسافر إلى بلاد الحجاز، ولكن رحلته انتهت بريح كادت أن تزلزل الأرض من قوتها، فعرف أبو الفتوح بأنه كان على خطأ، فرجع إلى مصر تائبا. المحاولة الثانية، أيضا بأمر من الحاكم العبيدي الملقب بالحاكم بأمر الله، إذ أرسل رجالا فسكنوا بدار قرب المسجد النبوي، وحفروا تحت الأرض ليصلوا إلى القبر، فاكتشف الناس أمرهم فقتلوهم. المحاولة الثالثة، خطط لها بعض الملوك المسيحيين، نفذها اثنان من المغاربة عام 557 من الهجرة النبوية في عهد السلطان نور الدين زنكي. رأى السلطان نور الدين رحمه الله في نومه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشير إلى رجلين أشقرين ويقول: أنجدني، أنقذني من هذين. فاجتمع السلطان بوزرائه وقرر أن يجمع أهل المدينة المنورة كلهم ليعطيهم من الصدقات، فجمعوا له فأخذ ينظر فيهم ويبحث عن الصفات التي رآها في منامه فلم يجدها، فقال: هل بقي أحد لم يأخذ شيئا من الصدقة؟ فقالوا: لم يبق أحد إلا رجلين لا يتناولان من أحد شيئا، وهما صالحان غنيان يكثران من الصدقة على المحاويج. فأمر بهما فجيء بهما إليه، وباستجوابهما وجد أنهما قد خططا لنبش قبر النبي، وكانا يحفران سردابا يصل إلى الحجرة المباركة، فأمر بهما فقتلا. بعد ذلك أمر نور الدين زنكي ببناء خندق رصاصي متين حول القبور الثلاثة منعا لأي محاولة سرقة. المحاولة الرابعة، كان ذلك في عام 578 للهجرة، حيث كانت مجموعة من الروم من مسيحي الشام وصلوا البحر الأحمر وقتلوا عددا من المسلمين، عازمين على التوجه للمدينة المنورة وإخراج جسد النبي من القبر، حتى إذا كانوا قرب المدينة أدركهم قوم من مصر فقتلوا منهم وأسروا من بقى. المحاولة الخامسة، وقعت المحاولة الخامسة والأخيرة في منتصف القرن السابع الهجري، عندما حاول 40 رجلا من حلب من سوريا إخراج جسد أبي بكر وعمر بن الخطاب، وذلك بعد أن بذلوا لأمير المدينة المنورة الأموال الكثيرة، وطلبوا منه أن يمكنهم من فتح الحجرة، فلما اقتربوا من الحجرة النبوية ابتلعتهم الأرض. إنه كان يعشق صوت الأذان الذي اعتاد سماعه في أثناء إقامته في البحرين. كما أكدت عائلة جاكسون أن كل حراسي الشخصيين كانوا من المسلمين، لأنه إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن. Champion, siap puasa, siap ujian. Minum Champion, energi untuk tubuh, energi untuk otak. boleh tolong di-share PPT-nya.
Ya, sebagaimana tadi sudah teman-teman nonton video aslinya, pada satu kali ini dengan judul Khamsa Mahawal itu Lisalakotin Jasadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana memiliki arti 5 upaya pencurian jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi next. Tadi sudah saya juga jelaskan, ada 6 anggota, ada Al-Zipi, Ahmad Qutbiani, Riza, Faruqi, Sofi, dan saya sendiri. Oke, langsung aja ke inti dari presentasi kali ini, itu pembahasan mengenai video yang tadi sudah dipaparin atau tampilin. Boleh next. Sama bukannya terlebih dahulu atau prolog. تعددت محاولة سرقة جسد النبي صلى الله عليه وسلم عبر التاريخ. Beragam upaya atau berbagai pencurian jasad Nabi Muhammad SAW telah terjadi sepanjang sejarah. Itu bisa dibalik, telah terjadi sepanjang sejarah berbagai macam upaya pencurian jasad Nabi Muhammad SAW. Walakinna bifadlillahi wa inayatihi ba'at jami'uha bil fashali. Namun semua upaya tersebut telah gagal berkat pertolongan dan kemuliaan dari Allah. Fima yali nasta'ridu bizatil kal muhawalatil asima. Berikut adalah beberapa upaya tersebut. Bukan abroza. Oh, abroza. Ya, abroza. Ini enaknya sepanjang sejarah di depan ya. Sepanjang sejarah upaya pencurian jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi berulang kali. Sepanjang sejarah upaya pencurian jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi berulang kali. Walakinnaha bifadlillahi wa inayatihi ba'at jami'uha bil fashal. Namun upaya tersebut gagal berkat ya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah pakai kepedulian, cukup pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Cukup pertolongan saja. Fi mayali, berikut ini ya, berikut adalah beberapa upaya tercela tersebut. Iya, ulangi. تعددت محاولة سرقة جسد النبي صلى الله عليه وسلم عبر التاريخ. Sepanjang sejarah upaya pencurian jasad Nabi Muhammad SAW telah terjadi. Walakinna bifadlillahi wa hidayatihi ba'at jami'uha bil fashal. Namun semua upaya tersebut telah gagal berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fima yali nasta'ridu abrazza tilkal muhawalatil athima. Berikut adalah beberapa upaya tercela tersebut. Ya, lanjut. Kepada saudara Albi dipersilakan. Oke, bismillah. Al-muhawalatul ula, upaya pertama. Muhawalatu tabawwa'a ismaha wa wizraha al-hakimu al-ubudi. Upaya pertama dilakukan oleh Gubernur Mesir
Mansur bin Nizal al-Ismaili. Mansur bin Nizal al-Ismaili. Waqad kana jabbaran fasiqan. Nah, Mansur bin Nizal al-Ismaili ini yang dikenal sebagai seorang yang zalim dan fasik. Safakan lid-dima'i, dia dikenal sebagai pemimpin yang kejam. Iya, sebentar, kalau mau terjemahin per ini jangan per apa kalimat-kalimat sedikit gitu, satu jumlah gitu. Misalkan sampai muhawalatun tabawa'a ismaha wa wizraha al-Hakim al-Ubaidi Mansur ibn Nazal al-Ismaili, segitu dulu. Laku waqad kana jabbaran fasiqan safaqan lid-dima. Itu dulu. Jangan Nah, cuma Ustaz. pendek-pendek. Ulangi. Siap. Muhawalatu tabawwa'a ismaha wa wizraha al-hakimu al-ubaidi Mansur bin Nizal al-Ismaili. Upaya pertama dilakukan oleh Gubernur Mesir Mansur bin Nizal al-Ismaili. Waqad kana jabbaran fasiqan safakan lid-dima'i. Dia dikenal sebagai pemimpin yang zalim dan fasik, dan dia dikenal sebagai pemimpin yang kejam. Wakana hakiman di Misri, di Misra, waqad usyira alaihi binaklin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi minal Madinati ila Misr. Dan sebagai pembunuh dan telah diarahkan untuk memindahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya dari Madinah ke Mesir. Muhawalatun tabawwa'a ismaha wa wizra'a al-Hakim al-Ubaidi Mansur ibn Nizal al-Ismaili. Usaha pertama itu tabawa isma wa wizraha, maksudnya yang dosanya ditanggung. Jadi enaknya gimana tuh cari ininya? Cari kok formula kalimatnya yang lebih enak lagi gimana coba? Usaha yang gimana enaknya? Yang usahanya yang dosanya ditanggung. Yang bertanggung jawab ya, usaha yang gimana tuh? Enaknya tuh. Dia yang dosa besar gitu. Enak gitu. Atau lain aja. Usaha yang diprakarsai. Usaha yang diprakarsai oleh Gubernur Mesir. Nggak pakai pertama lagi. Gubernur Mesir ada dua tuh. Makanya antar aja beres ini di luar aja, jangan di dalam dulu. Di luar slide. Kalau di slide nanti lama lagi. Usaha yang diprakarsai oleh Gubernur Mesir Mansur bin Nizal al-Ismaili. Waqad kana jabbaran fasiqan safakan lid-dima' wa kana hakiman li Misra. Dia dikenal sebagai seorang yang zalim, fasik, kejam, dikenalnya nggak usah pakai dua kali. Yang dikenal gitu. Kebanyakan kenalan. Cukup sekali aja dikenal sebagai yang zalim, yang fasik, kejam, ya, dan pembunuh.
Waqad usyira alaihi binaqlin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi minal Madinati ila Misr. Pencurian jasad Nabi, dinisbatkan atau dituduhkan, disandarkan atau diarahkan kepadanya. Jadi dia yang dijadikan sebagai tersangka atau tertuduh itu. Jadi pemindahan jasad Nabi dan dua sahabatnya yaitu Abu Bakar dan Umar ya dari Madinah ke Mesir dinisbatkan atau diasosiasikan atau diarahkan. Yang enak yang mana tuh? Enaknya mana kira-kira? Yang lain dituduhkan gitu. Ulangi, ayo ulangi. Bismillah. Muhawalatu tabawwa ismaha wa wizraha al-Hakim wal-Ubaidi Mansur bin Nizal al-Ismaili. Usaha yang diprakarsai oleh Gubernur Mesir Mansur bin Nizal al-Ismaili. Waqad kana jabbaran fasiqan safatan lid-dima'i. Dia seorang yang zalim, fasik, dan pembunuh. Kejam. Dia dikenal sebagai orang yang kejam, zalim, fasik, dan pembunuh. Wa kana hakiman di Misra wa qad usyira alaihi binaqli Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi minal Madinati ila Misr. Pencurian jasad Nabi dan sahabatnya dinisbatkan atau diarahkan kepadanya. Ya, hakiman li Misranya enggak ini. Enggak kamu terjemahin. Wa kana hakiman li Misra. Oh, udah di atas. Gubernur Mesir, ya nggak apa-apa, ya. Ulangi bro, ulangi. Siap. Al-muhawalatul ula, upaya pertama atau usaha pertama. Muhawalatun tabawwa'a ismaha wa wizraha al-Hakimu al-Ubaidi Mansur bin Nizal al-Ismaili. Usaha yang diprakarsai oleh Gubernur Mesir Mansur bin Nizal al-Ismaili. Waqad kana jabbaran fasiqan safatan lid-dima'i. Dia dikenal sebagai orang yang kejam, zalim, fasik, dan pembunuh. Wa kana hakiman li Misra wa qad usyira alaihi binaqli Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi minal Madinati ila Misr. Pencurian jasad Nabi dan sahabatnya dinisbatkan atau diarahkan kepadanya. Jasad Nabi dan dua orang sahabatnya ya. Jasad Nabi dan dua orang sahabatnya. Ya, lanjut. Oke, boleh next. Bismillah. Wa zayyana lahu dzalika ba'du zanadiqati bi annahu mata qama bidzalika saddan nas bihalahum min aqtaril ardi ila Misr badalan min ardil Hijaz. Beberapa orang murtad telah menyesatkan dia dengan membujuk bahwa ketika dia melakukan hal itu orang-orang akan bermigrasi atau berpindah ke Mesir daripada ke tanah Hijaz. Fakallafa bidzalika ahada qadatihi wa yud'a Abul Futuh fasafara ila biladil Hijaz walakinna rihlatu
intihat birihin kadat an Intahat. intahat birihin kadat an tuzalzila al-arba min quwwatiha. Dia menugaskan salah satu jenderalnya bernama Abul Al-Fat untuk melakukan tugas tersebut. Namun perjalanannya terhenti oleh badai yang hampir mengguncangkan bumi dengan kekuatannya. Fa'arafa Abul Futuh bi annahu kana ala khata farji'a ila Misr Karojaah. faraja'a ila Misra taiban. Abu Al-Fat menyadari kesalahannya dan kembali ke Mesir dengan penyesalan. Zanadiqah itu bukan orang murtad, zindik. Ya, kafir zindik. Kafir zindik. Wa zayyana lahu dzalika ba'du zanadiqah. بأنه متى قام بذلك شد الناس رحالهم من أقطار الأرض إلى مصر بدلا من أرض الحجاز. Beberapa orang zindik, ya, orang zindik, ya, membujuknya langsung, ya, bahwa jika pemindahan jenazah itu dilakukan, jika pemindahan jenazah Nabi dilakukan, maka orang-orang akan bermigrasi ke Mesir. Dan meninggalkan tanah Hijaz. Dan meninggalkan tanah Hijaz. Hijaz itu Saudi, ya, pada dulu namanya Hijaz. Jadi kalau kuburan dipindah, nanti orang nggak ke Saudi lagi, jadinya ke Mesir. Gitu. Begitu aja, gubernur, gitu ya. Jadi beberapa orang zindik, ya, membujuknya, tulis dong, tulis bro, ntar lupa. Ya Ustaz, sambil dicatat ini Ustaz. Ya, beberapa orang zindik membujuknya bahwa dengan memindahkan jenazah Nabi, maka orang-orang akan bermigrasi ke Mesir dan meninggalkan tanah Hijaz. Fakallafa bidzalika ahada qadatihi wa yud'a Abul Futuh. Dia pun menugaskan salah satu apa salah seorang. Salah seorang Ustaz. Ya, kalau salah satu itu 9. Salah seorang aja. Salah seorang jenderalnya yang bernama Abul Futuh, bukan Abul Fatah. Untuk melakukan tugas tersebut. Iya, cakep. Cakep. Namun, perjalanannya terhenti akibat badai kencang, gitu. Kencangnya di depan aja. Akibat badai kencang atau badai dahsyat yang hampir mengguncang bumi. Abul Futuh pun, atau akhirnya Abul Futuh menyadari kesalahannya dan kembali ke Mesir dengan penuh penyesalan. Iya, ulangi. Ulangi. Oke, siap Ustaz. Bismillah.
وزي وزين له ذلك بعد الزنادقة بأنه متى قام بذلك شد الناس رحاله من أقطار الأرض إلى مصر بدلا من أرض الحجاز. Beberapa orang zindik membujuknya langsung bahwa pemindahan jenazah atau makam Nabi, maka orang-orang akan bermigrasi ke Mesir dan meninggalkan tanah Hijaz atau Saudi. فكلف بذلك أحد قادته ويدعى أبو الفتوح فسافر إلى بلاد الحجاز ولكن رحلته انتهت بريح كادت أن تزلزل الأرض من قوتها. Dia menugaskan salah seorang jenderal yaitu Abul Futuh untuk melakukan tugas tersebut. Namun perjalanannya terhenti oleh badai yang dahsyat yang hampir mengguncang bumi. Fa'arafa Abul Futuh bi annahu kana ala khata faraja'a ila Misr taiban. Akhirnya Abul Futuh menyadari kesalahannya dan kembali ke Mesir dengan penuh penyesalan. Ya, lanjut. Ya. Ya, terima kasih atas kepaparan jadi saudara. Setiap ke saudara. Silakan. Baik, terus selanjutnya al-muhawal tasaniyah atau upaya kedua. Aydan bi amri minal hakimnya abadi al-mulaqabu bil hakim bi amrillah, atas perintah gubernur yang dipegang sebagai gubernur atas perintah Allah. Idza arsala rijalan fasaqanu bidarin qurba al-Masjidin Nabawi. Mereka mengirim beberapa orang untuk tinggal di sebuah rumah dekat Masjid Nabawi. Wa faru tahta ardi yasilu ilal qabri, dan menggali ke bawah tanah untuk mencapai makam Nabi. Fakata syafan nasu amarom fakataluhum. Ketika orang-orang mengetahui rencana mereka, maka mereka membunuhnya. Dan mereka menggali terowongan gitu. Mereka menggali terowongan bawah tanah. Menggali terowongan bawah tanah untuk sampai ke makam Nabi.
usaha tersebut diketahui oleh masyarakat. Tak pakai namun enak ya. Namun usaha tersebut diketahui oleh masyarakat. Hingga akhirnya mereka pun dibunuh. Hingga akhirnya mereka pun dibunuh. Gile amat ya. Gali terowongan. Ya, ulangi nih. Ya, baik Ustaz. Muhawalat Tsaniyah, ayat kedua. Aydan bi amrin minal hakimil ubaidil mulaqabu bil hakimi bi amrillah. Atas perintah gubernur yang dikenal sebagai gubernur atas perintah Allah, bila arsala rijalan fasakanu bidarin qurbal masjidil nabawi. Mereka mengirim beberapa orang untuk tinggal di sebuah rumah dekat Masjid Nabawi, wa faritah ta'adu biasulu ilal qabri, dan menggali terowongan bawah tanah untuk sampai ke makam Nabi. Fakata syafan nasu amarahum fakataluhum. Namun usaha tersebut diketahui oleh masyarakat hingga akhirnya mereka pun dibunuh. Ya, lanjut. Boleh di next. Al-Muhawalat Tsalisa, ayat ketiga. Khattata laha ba'du mulukil musihiyin wa nafada ithnani minal magharibati am khamsatu mi'atin wa sab'atin wa khamsin hijriyah fi ahdi sultani Nuruddin Zinki. Ra'as Sultanu Nuruddin rahimahullah fi naumihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yushiru ila rajulaini ashqarain. Rencana ini dilakukan oleh beberapa raja Kristen, dieksekusi oleh 2 orang dari Maroko pada tahun 557 Hijriah di bawah pemerintahan Sultan Nuruddin Zangi. Sultan Nuruddin Zangi melihat Nabi dalam mimpinya memohon pertolongan dari 2 orang berambut pirang. Khattata laha ba'dul muluk al-masihiyyin. Rencana ini dilakukan oleh beberapa raja Kristen. Wa nafadaha isnani minal magharibah am 557 dan dieksekusi oleh 2 orang Maroko, langsungnya orang atau berwarga negara Maroko, 2 orang berwarga negara Maroko tahun 557 Hijriah. Fi ahdi Sultan Nuruddin Zenki, pada atau di bawah pemerintahan Sultan Zenki. Bukan Zangi, Zenki ya, Zenki. Ra'as Sultan Nuruddin Zenki rahimahullah fi naumihi an-nabiyya wa huwa yushiru ila rajulaini ashqaraini. Sultan Nuruddin Zenki bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Sultan Nuruddin Zenki bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memohon pertolongan dari 2 orang yang berambut pirang. Ulangi, Neng.
Naam, Ustaz. Al-muhawalah salisa, upaya ketiga, khatat talaha ba'dul mulukil Masihiyin. Rencana ini dilakukan oleh beberapa raja Kristen Wafadaha nani minal magharibati an khamsatumiatin wa sab'atin wa khamsin hijriyah fi ahdi Sultani Nuruddin Zenki, dan dieksekusi oleh dua orang berwarga negara Maroko tahun 557 Hijriah di bawah pemerintahan Sultan Nuruddin Zenki. Ro'a Sultan Nuruddin rahimahullah fi naumihi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yushiru ila rajulaini ashqarain. Sultan Nuruddin Zenki bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memohon pertolongan dari dua orang berambut pirang. Lanjut. Ya, selanjutnya dijelaskan oleh dari Reza. Pak, silakan. Kesempatan sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Jangan terdengar. Al-muhawalah thalithah, upaya ketiga. Wayakulu anjidni min hadain. Dia berkata, selamatkan aku dari keduanya. Wajtama'a sultanu biwuzaro'aihi wa qararra an yajma'a ahlal madinati munawwarah. Sultan berkumpul dengan para menterinya dan memutuskan untuk mengumpulkan seluruh penduduk Madinah kulluhuma liyu'tiyahum minas shadaqati, untuk memberikan mereka sedekah. Fajama'u lahu fa akhadha yanzuru fihim wa bayhatu anis sifatil allati ra'aha fi manamihi falam yajidha. Ketika mereka berkumpul, Sultan mencari ciri-ciri yang dia lihat dalam mimpinya, namun tidak menemukannya. Benar. Wa yaqulu anqidhni min hadaini. Beliau, jangan dia ya, beliau. Kan Nabi ini. Nabi yang berkata. Beliau berkata, selamatkan aku dari dua orang pirang ini. Selamatkan aku dari dua orang pirang ini. Fajtama'a sultan min wazara'ihi wa qarrara an yajma'a ahlal madinah al-munawwarah kullahum liyu'tiyahum minas sadaqat. Sultan pun atau maka Sultan rapat dan berkumpul, meeting atau rapat, diskusi dengan para pemimpin, para menterinya, dan memutuskan untuk mengumpulkan seluruh penduduk Madinah, nggak pakai untuk di sini, dan memutuskan mengumpulkan seluruh penduduk Madinah untuk diberikan sedekah, فجمعوا له فأخذ ينظر فيهم ويبحث عن الصفات التي رآها في منامه فلم يجدها. Ketika mereka berkumpul, Sultan secara diam-diam, tambahin ya. Sultan secara diam-diam mengamati
mengamati ciri-ciri yang dia lihat dalam mimpinya. Namun tidak menemukannya. Iya, ulangi. Apa? Wayaqulu Ankisni min hadaini. Beliau berkata, selamatkan aku dari dua orang pirang ini. Fajtama as-sultanu biwuzaraihi faqarrara an yaj an yajma'a ahlal madinah al-munawwarah kullahum liyu'tiyahum minas sadaqah. Maka Sultan rapat dengan para menterinya dan memutuskan mengumpulkan seluruh penduduk Madinah untuk diberikan sedekah. Fajama- Fajama'u lahu fa'akhadha yanzuru fihim wa yabhathu anis sifat allati ra'aha fi manamihi falam yajidha. Ketika mereka berkumpul, Sultan secara diam-diam mengamati ciri-ciri yang dia lihat dalam mimpinya, namun tidak menemukannya. Lanjut. Faqala, dia bertanya, hal Ya, baqiya langsung dulu apa baca aja dikit amat. Faqala, hal baqiya ahadun lam yahud syai'an minas sadaqah. Dia bertanya, apakah ada yang belum menerima sedekah? Faqalu lam yabqa ahadun illa rajulaini la yatanawwalaini minal min ahadin syai'an. Mereka menjawab, tidak ada yang tersisa kecuali dua orang yang tidak menerima sedekah dari siapapun. Wahuma solihani ghaniyani yuksironi minas sodaqati alal Tirani. yuksironi minas sodaqati alal mahawij. Mereka adalah dua orang soleh dan kaya yang yang banyak memberikan sedekah kepada kaum miskin. Fa fa amaro bihima faji faji'a bihima ilaihi wa bi'i wa bi'isa tijawa bihima Wabis tijwab. Istijwab. wa Wabis tijwab. wa bistijwa bihima wajada annahuma qad khattata linash li, linabshi qabri nabi. Setelah diselidiki, diketahui bahwa mereka berencana untuk menggali makam Nabi. Faqala hal baqiya ahadun lam ya'khudh syai'an min as-sadaqah? Dia bertanya, apakah ada yang belum menerima sedekah? Faqalu, na'am, lam yabqa ahadun illa rajulaini la yatanawalani min ahadin syai'an wa huma salihani ghaniyani yuksirani min as-sadaqati 'ala al-mahawij. Mereka menjawab, tidak ada tidak ada yang tersisa kecuali dua orang yang tidak menerima sedekah. Nggak usah pakai siapapun, cukuplah. Tidak ada tersisa kecuali dua orang yang tidak mau menerima sedekah. Ya. Mereka adalah dua orang saleh dan kaya yang senang memberikan bantuan kepada kaum miskin. Setelah ini ditambahin dulu, lalu kedua orang itu diinterogasi.
koma. Atau titik, boleh titik ya. Setelah diselidiki, setelah diselidiki, ternyata, mereka lah, ternyata mereka berencana untuk menggali makam Nabi. Ya, ulangi. Faqala hal baqiya ahadun lam ya'khudh syai'an minas shadaqah. Dia bertanya, apakah ada yang belum menerima sedekah? Faqalu lam baiqa ahadun ila rajulaini Lam yabqa. lam yabqa ahadun illa rajulaini la yatanawwalani min ahadin syai'an. Mereka menjawab, tidak ada yang tersisa kecuali 2 orang yang tidak mau menerima sedekah. Wahuma sholihani goniyani yukthironi minas sodaqoh alal muhawish. Mereka adalah 2 orang soleh dan kaya yang senang memberikan sedekah kepada kaum miskin. Pak Amaro bihima faji'a bihima ilaihi wabistijwa bihima wajada annahuma qad khattata li nabshi khabarin nabi. Lalu kedua orang itu diinterogasi. Setelah diselidiki, ternyata mereka berencana untuk menggali makam Nabi. Iya, lanjut. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Andini. Baik, silakan. Wakana yahfirani sirdaban yasilu ilal hujratil mubarakati. Dan mereka telah menggali terowongan yang mencapai ruangan suci. Fa'amara bihima fakutila. Dia memerintahkan mereka untuk dibunuh. Ba'da dalika amara Nuruddin Zenki bina'i khondaki rososiyin matin. Dan setelah itu Nuruddin Zenki memerintahkan pembangunan parit besi haulal kuburi salasata man'an li ayyi muhawalati sarikotin. Di sekitar 3 kuburan untuk mencegah upaya pencurian apapun. وكان يحفران سردابا يصل إلى الحجرة المباركة. Dan mereka telah menggali terowongan bawah tanah yang mencapai ruang suci tempat Nabi dimakamkan. Ruang suci tempat Nabi dimakamkan. Itu tambahannya, tambahan lebih jelas gitu ya. Ruang suci nggak usah pakai koma. Ruang suci tempat Nabi dimakamkan. Fa amaru bihima faqutila. Ya. Apa gimana sih enaknya? Keduanya pun ditangkap dan dibunuh. Keduanya pun ditangkap dan dibunuh. Atau dan dihukum. Ya, ditangkap dan dibunuh atau dihukum mati. Ba'da dzalik amara Nuruddin Zanki bibina'i khundaqin rasasiyyin matin haula al-qubur al-thalatha man'an li ayyi muhawalati sariqatin. Dan setelah itu Nuruddin Zenki memerintahkan pembangunan parit
yang kokoh. Ya, parit yang kokoh. Beton, bukan besi itu. Parit beton. Parit beton yang kokoh. Di sekitar 3 makam tersebut. Ya. Di sekitar atau mengelilingi makam tersebut. Mengelilingi 3 makam tersebut. Atau di sekitar makam tersebut, gak apa-apa udah. Ada 3-nya ya, 3-nya. Karena kan kuburannya ada 3. Makamnya ada 3. Makam Nabi, makam Abu Bakar, makam Umar. Ya. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Satu lokasi, satu kamar. Jangan kuburan. Kuburan gayanya gimana? Pada malam Jumat Kliwon, aku pulang lewat kuburan. Aku bertemu perempuan duduk rileks di batu nisan. Bahaya. Aku senyum, dia tertawa. Rambut panjang botak atasnya. Jari tangannya jempol semua. Merinding bulu romaku. Ya, ulangi. Wa kana yahfirani sirdaban yasilu ilal hujratil mubarakati. Dan mereka telah menggali terowongan bawah tanah yang mencapai ruang suci tempat Nabi dimakamkan. Fa'amara bihima fakutila. Keduanya pun ditangkap dan dihukum mati. Ba'da dzalika amara Nuruddin Zenki bina'i khundaki rasasiyin matin haulal kuburi salasata man'an li ayyi muhawalati sariqatin. Setelah itu, Nuruddin Zenki memerintahkan pembangunan parit beton yang kokoh di sekitar 3 makam tersebut untuk mencegah upaya pencurian apapun. Iya, lanjut. Al-muhawalatur rabi'ah, upaya keempat, kana dzalika fi amin khamsami'atin wa samaniyatin wa sab'una hijriyah, haitsu kanat majmu'atun minar Rumi min Masihi Syam. Pada tahun 578 Hijriah, sekelompok Romawi Kristen dari Suriah tiba di Wasulul Bahr al-Ahmar, tiba di Laut Merah. Iyalah, Waqatalu dikit-dikit adadan. amat. Gabung apa? Ya, nah, Ustaz. Kana dzalika fi amin khamsami'atin wa samaniyatin wa sab'una hijriyah, haitsu kanat majmu'atun minar Rumi min Masihi Syam wasulul Bahr al-Ahmar. Pada tahun 578 Hijriah, sekelompok Romawi Kristen dari Suriah tiba di Laut Merah. Waqatalu adadan minal muslimina azimina ala tawajjuhi lil Madinatil Munawwarah. Dan membunuh sejumlah muslim dengan niat untuk menuju ke Madinah Wa ikhraji jasadin nabiyyi minal kubri hatta idza kanu qurbal madinati adarakahum qaumun min Misra faqatalu minhum wa asarru man baqa. Wa asarru man baqiya. Wa asirru man baqiya. Wa asarru Wa asarru man baqiya. Man baqiya. Kalau bako semut bako. Nah, Ustaz. Dan mengeluarkan jasad Nabi dari makamnya. Namun, ketika mereka mendekati Madinah, mereka disergap oleh sekelompok orang Mesir dan sebagian berhasil dibunuh dan sebagian lainnya ditawan. Al-muhawalatur rabi'ah kana dzalika fi 'ami 500
870 حيث كانت مجموعة من الروم من مسيح الشام وصلوا البحر الأحمر. Pada tahun 578 Hijriah, sekelompok Romawi Kristen dari Suriah tiba di Laut Merah. وقتلوا عددا من المسلمين عازمين على التوجه للمدينة القمر, dan membunuh sejumlah kaum muslimin, sejumlah muslim dengan niat untuk menuju ke Madinah dan mengeluarkan jasad Nabi dari makamnya. Iya. Hatta idza kanu qurbal Madinah adrakahum qaumun min Misra faqatalu minhum wa asarru man baqiya. Namun ketika mereka mendekati kota Madinah, mereka disergap oleh sekelompok orang Mesir dan sebagian berhasil dibunuh dan sebagian lainnya ditawan. Maka mereka disergap oleh sekelompok orang Mesir hingga, jangan dan, hingga, hingga sebagian mereka berhasil dibunuh dan sebagian lainnya ditawan. Iya, ulangi. Al-muhawalatul rabi'ah, upaya keempat. Kana dzalika fi 'amin 587 Hijriyah, haitsu kanat majmu'atun minar Rumi min Masihi Syam sulul Bahrul Ahmar. Pada tahun 578 Hijriah, sekelompok Romawi Kristen dari Suriah tiba di Laut Merah. Waqatalu adadan minal muslimina azimina ala tawajjuhi lil Madinatil Munawwarah wa ikhraji jasadin nabiyyi minal qabri. Dan membunuh sejumlah muslim dengan niat untuk menuju ke Madinah dan mengeluarkan jasad Nabi dari makamnya. Hatta idza kanu qurbal Madinati adrakahum qaumun min Misra faqatalu minhum wa asarru man baqiya. Namun ketika mereka mendekati kota Madinah, maka mereka disergap oleh sekelompok orang Mesir hingga sebagian berhasil dibunuh dan sebagian lainnya ditawan. Itu jangan niat ya. Kayaknya kurang manis gitu. Dengan maksud aja. Dengan maksud. Kalau niat ntar ini nawaitu sauma godin lagi. Dengan maksud gitu. Ya. Lanjut. Lanjut. Ya, selanjutnya laporan terakhir dari saudara Faruk. Pada ini persilakan. Terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muhawalatu khamisah, upaya kelima. Waqa'atil muhawalatul khamisatu wal akhirah fi muntasafi qarni sabi'i al-hijri. Upaya yang kelima dan yang terakhir terjadi pada pertengahan abad ke-7 Hijriah. Indama hawala arba'una rajulan min Halabin min Suriah ikhraja jasadi Abi Bakr wa Umar ibn al-Khattab. Ketika 40 pria dari Aleppo dan Suriah mencoba mengeluarkan jasad Abu Bakar dan Umar ibn al-Khattab. Wadhalika ba'da jasadi Abi Bakrin wa Umar ibn al-Khattab. Wa Umar ibn al-Khattab.
jasad Abu Bakar dan Umar ibn Khattab. Wadhalika ba'da an badalu li amril Madinatil Munawwarah al-amwal katsir. Setelah memberikan sejumlah besar uang kepada penguasa Madinah. Wa talabu minhu ayyumakinnahum min fathil hujrah. Dan meminta izin untuk membuka kuburan. Falamma qattarabu minal hujrah tin nabawiyah, ketika mereka mendekati kamar Nabi Muhammad SAW, ibtala'humul ard, tanah menelan mereka. وقعت المحاولة الخامسة الأخيرة في منتصف القرن السابع الهجري. Upaya terakhir terjadi pada pertengahan abad ke-7 Hijriah. Indama hawala arba'una rajulan min Halab min Suriah ikhraj jasadi Abi Bakr wa Umar ibn al-Khattab. Ketika 40 pria dari Aleppo, Suriah, mencoba mengeluarkan jasad Nabi dan Abu Bakar dan Umar ibn Khattab. Wadhalika ba'da an badalul abir al-Madinah li abiril Madinatil Munawwarah al-abwal katsira. Setelah memberikan sejumlah besar uang kepada penguasa Madinah. Jangan memberikan, menyogok aja langsung biar kelihatan di sini. Ya, pejabatnya disogok gitu. Ya, setelah mereka menyogok ya penguasa Madinah pada saat itu dengan sejumlah jumlah uang yang cukup besar. Dengan jumlah uang yang cukup besar. Karena gede ya, akhirnya ngiler dia. Akhirnya diizinkan. Dapat sogokan dan meminta izin untuk ya membuka atau untuk masuk ya, ke ruangan makam Nabi. Jangan kuburan, serem banget kayaknya. Ke ruangan makam Nabi. Namun ya, ketika mereka mendekati ruang makam Nabi, tiba-tiba tanah longsor dan menelan mereka. Ya, ulangi bro. Al-muhawalatul khamisah, upaya kelima. Waqatil muhawalatul khamisatu wal akhiratu fi muntasafil qarni sabi al-hijri. Upaya terakhir terjadi pada pertengahan abad ke-7 Hijriah. Indama hawala arba'una rajulan min Halabin min Suriah ikhraja jasadi Abi Bakrin wa Umar ibn al-Khattab. Ketika 40 pria dari Aleppo, Suriah, mencoba mengeluarkan jasad Abu Bakar dan Umar ibn al-Khattab. Umar bin Khattab. Wadhalika ba'da an yadalu li amril Madinah til Munawwarah
al-amwal al-katsirah. Setelah mereka menyogok penguasa Madinah dengan jumlah uang yang cukup besar. Wa talabu minhu ayumakinakum min fathil hujrah, dan meminta izin untuk masuk ke ruangan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma qatarabu minal hujratin nabawiyyah. Namun ketika mereka mendekati ruang makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibtala'umul ardh. Tiba-tiba tanah longsor dan menelan mereka. Iya. Jadi dikit itu satu jumlah, dikit-dikit amat bacanya. Ya panjang-panjang. Ya, lanjut. Bagus. Terus Ustaz, kelas Ya, oke, terima kasih. Kelompok berapa nih? 5, 6, 4. 5. Oh, kelompok 5. Berikutnya saya lupa nih kelas yang lain tuh, kelas yang lain belum ada yang hubungin saya sampai sekarang, padahal besok dia mau presentasi lagi nih. Tolong infokan teman kamu di kelas lain tuh. Kamu kelas AB ya? Kelas CD Ustaz. Oh iya, tolong kelas AB diingetin. Kok belum ada yang hubungin Pak Romdoni buat dapat materi gitu. Ya, oke. Terima kasih, absen jangan lupa ya. Oh ya, ada undangan buka bersama ntar sore. Ntar sore kita buka bersama di rumah masing-masing. Ya. Oke, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaika wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz.